ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਗਾਜ਼ ਔਰ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ। ਆਈਪੀਐਸ ਸਹੂਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ। ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਂਭਣਗੇ ਕਾਰਜਭਾਰ। 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ। यूपीएससी यूनियन ऑफ इंडिया पंजाब सरकार दिनकर गुप्ता खिलाफ पटीशन पाई गई सी। नियुक्त कीते डीजीपी तो सीनियर होण दी दित्ती सी दलील ते दूजे पासे दिनकर गुप्ता तो पहला डीजीपी बनन दा अधिकार मिलन दी मंग भी कीती गई सी। साडी सहयोगी नीतिका इस समय फोन लाइन ते मौजूद ने। नीतिका, वड्डी खबर है, चट्टोपाध्याय ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? बिल्कुल मनप्रीत, कह सकते हैं कि काफी देर तो इस ते अटकलां चल रही सी क्योंकि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू इकबाल सिंह सहोता तो खुश नहीं सी। उन्होंने डीजीपी बनाने तो खुश नहीं सी कि उन्होंने एडिशनल चार्ज डीजीपी का क्यों दिता गया, इसनूं लैके उन्होंने वालों सवाल किए गए सी। कहा सीगा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। एजी बदलन नूं लैके ते डीजीपी बदलन नूं लैके वो काफी देर खफा भी रहे। नाराजगी जिहड़ी है हाई कमांड तक गई। यही कारण है कि एजी बदले गए पहला ते हुण डीजीपी बदले गए ने। सरदार चट्टोपाध्याय ने लगाया गया है। इसका मुख्य कारण ये भी दस रहे ने कि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे ने कि इकबाल सिंह सहोता ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ कि आने वाले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ कि जिस तरह ट्रांसफर्स पहले पुलिस ऑफिसर्स ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ, ਕਿ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ उस तरह दी तस्वीरें जिहड़ियां ओह देखण नूं मिलन। लेकिन यह जरूर है कि नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी सरकार तो ते नाल ही हाई कमांड दे अगे जिहड़ी उन्हां वल्लों एक मंग रखी गई सी उस नूं मनवाउण दे विच फिर तो कह सकते हैं सफल साबित होए ने। क्योंकि पहला एजी नूं लैके उन्होंने कहा सीगा कि जदों तक एजी बदले नहीं चाहते उदों तक वो अपना ऑफिस नहीं ज्वाइन करनगे। ते पहला एजी नूं बदलिया गया, एपीएस दियोल की जगह डीएस पटवालिया नूं लगाया गया ते हुण सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं जिहड़ा है एडिशनल चार्ज दिता गया। वाकई नीतिका, अपने आप दे विच बड़े वड्डे सवाल जिहड़े ने खड़े हो रहे ने। रातों रात बदली की गई है कि कुछ देखण नूं मिल सकदा आउण समय दे विच जिवें कि इन्हां नूं एक वड्डी जिम्मेदारी दित्ती गई है। वड्डा बदलाव आखिरकार क्यों? बिल्कुल देखो, पहला भी जो नवजोत सिंह सिद्धू खफा हुए सीगे कि इकबाल सिंह सहोता नूं क्यों लगाया गया है, कि उन्हां वल्लों कहा गया सीगा कि जिन्हां ने बादल नूं क्लीन चिट दित्ती है उस नूं डीजीपी लगाउणा सही नहीं है। नाल ही रातों रात ही यूपीएससी नूं 10 जिहड़े सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हां दा पैनल भेजिया गया सीगा कि तुसी डिसाइड करके दसो कि क्योंकि एक ये प्रोसीजर रहता है मनप्रीत कि तुसी पैनल भेजते हो, फिर उत्थों वो कुछ नाम सिलेक्ट करके जिहड़े हैं वो भेजते हैं, उस तो बाद तुसी सिलेक्ट करना होंदा कि तुसी किहनूं डीजीपी लगाउणा है। पर देखो वो प्रोसीजर जिहड़ा है हाले तक चल रहा है, बड़ा स्लो जिहड़ा रहा क्योंकि उहदे विच कई उन्हां वल्लों गलतियां होईयां पंजाब सरकार वालों, जिस दे कारण दोबारा तो पैनल जिहड़ा है वो भेजना पिया। पर यह जरूर है कि रातों रात जिहड़े ने इकबाल सिंह सहोता नूं हटा के सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं डीजीपी जिहड़ा बनाया गया है। ते ये भी दस दी कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ही जिहड़े ने
ਉਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IPS ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਤਿਕਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਸੁਲਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਤਿਕਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ is committed to conduct the forthcoming elections in a very fair, free and inducement-free manner. So agar anything if we find that anybody is a partisan, anybody is not following the norms, anybody is not following the directions of the Election Commission of India, he will not remain on that post even for a day. That much we can assure you. ठीक? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 31,138 ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 1 ਕਰੋੜ 22,396 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 8,057 ਮਰਦ ਭਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2,74,177 new voters in the state. I am happy to inform you that in the process we have improved our gender ratio from previous 898 to 902, meaning more females have been registered as voters. And I am very happy to say that this time the female have crossed 1 crore mark in the state in the voter list. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਨੋਸਾਰ, ਉਹ ਡਾਇਨੋਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੋਕੋ ਤਾਰੀ ਟਕਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖੂਬ ਚਰਚੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਿਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। CNG ਦੀਆਂ 6000 ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ 3000 ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਟਰਪਲ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੂਬ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਨਾ, ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। MSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੋਣ ਜੰਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਬਣਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਗੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਗਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ ਲੰਬੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ है। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं, मेरे को टेंट लगाना नहीं आता, आपकी बिजली फ्री करनी आती है, बिजली का बिल आपका 0 करना आता है मेरे को। एक बार फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। मुख्यमंत्री के चन्नी साहब के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। राघव चड्ढा रेड मार के आया था अभी 3 दिन पहले, आपने टीवी में देखा होगा। मुख्यमंत्री के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है, ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को नहीं पता हो। केजरीवाल ने इत्थों तक कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का मखौल भी बनाया। फिर उसने इंटरव्यू टीवी वाले ने पूछा आजकल NRI का क्या माहौल है जी? बोले मैं तो खुद ही NRI हूं। बोले आप कैसे NRI हो? मैं कहते मैं पहले पिंड में रहता था, अब मैं शहर में आ गया तो पिंड वाले मेरे को NRI बोलते हैं। तो लोगों ने मजाक बनाने शुरू कर दिए। इस दौरान भगवंत मान ने भी मुख्यमंत्री चन्नी वालों कीते जाण वाली रैलियां बारे तंज कसते नजर आए ने। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 90% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 70 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 70 ਜੁਮਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। सियासी सरगर्मियां तेज हैं। लगातार ही आम आदमी पार्टी चन्नी सरकार नूं निशाने ते लै रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी वालों पंजाब दी जनता तो एक मौके दी मांग भी की जा रही है। हुण देखना होवेगा कि पंजाब दी जनता किस दे हथ सौंपेगी पंजाब दी कमान। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।